वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छूह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दीयां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो, रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारण आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है मलक भागो वाली साखी का। सतगुरु गुरु नानक देव पातशाह महाराज धरत लुकाई नूं सोधन वास्ते इस मात लोक विच आए सन। जिवें असीं दुनियावी पढ़ाई विच वेखदे हां कि इस गल नूं बराबर मन्निया गया है कि एक थ्योरी हुंदी एक प्रैक्टिकल हुंदा है। बकायदा प्रैक्टिकल दे नंबर भी हुंदे ने और इथों तक बकायदा टैक्नीकल पढ़ाई दे विच टर्नशिप हुंदी है। उस तरह भी जदों भी तुसी नौकरी लैण जाओगे दो गल्लां तुहानूं जरूर पुछियां जाणगियां। पहली पढ़ाई किन्नी है, दूजा फिर तुहाडे कोले एक्सपीरियंस किन्ना है, तजर्बा किन्ना है, काम करन दा जिहड़ा तरीका है वो किन्ना है। और एक काम नूं करन दे लखां करोड़ां तरीके ने भाई। उसे काम नूं जे पंजाब दी पुलिस करे होर तरह करेगी, दिल्ली दी पुलिस करेगी होर तरह करेगी, अमरीका दी पुलिस करेगी होर तरह करेगी।
पंजाब च की हुंदा है, पहला बंदा फड़ के कुटिया जाता है, मगरों छड्ड दिता जाता है। दिल्ली च की हुंदा है कि बंदे नूं कुटिया घट जाता है, पर फड़ के उहदे ते परचे पुरचे कर दिते जाते ने, मुड़ के कैंसल कर दिते जाते हैं। बाहरले मुल्कां च इदां नहीं हुंदा। उन्होंने जदों बंदा पकड़ लेना है ना, फिर उन्होंने मनाउणा कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ उन्होंने सामने बिठा के उन्होंने पूछना है, आ आवाज़ तेरी है? वो कहता जी मेरी है। आ फोटो तेरी है? कहता जी मेरी है। आ सिग्नेचर तेरे ने? कहता जी मेरे ने। बंदे नूं फड़न तो पहला टोटल इन्वेस्टिगेशन पूरी हो जाती है। इत्थे तो मजाक है कि अफसर का कुत्ता गवाच गया, पुलिस फाहे लग गई, 2 घंटियां बाद कुत्ता आपे ही घर आ गया। हुण पुलिस ने थाणियां विच फोन शुरू कर दिता कि भाई कुत्ता आ गया है। वो कहता साहब असी तो 5 कुत्ते ते 10 बंदे बिठाए हुए ने, वो सारे मान गए ने भी कुत्ता साहब का ही है। हुण इन्हां दा की करिए? साडी हालत ये है। ये गल मैं आप जी नाल तां साझी कीती है। ये कथा धर्म की कथा है। गुरु नानक साहब महाराज अज अगर एक इस्लामक मुल्क जिहड़ा पाकिस्तान बने है, पता पाक दा अर्थ की है? पाक दा अर्थ हुंदा है पवित्र स्थान, कहंदे ने जगह नूं। हिंदुस्तान पाकिस्तान दा बंटवारा होया और इस हक नाल कि ये इस्लाम की एक पवित्र धरती होएगी, पाकिस्तान बन गया। ये 2 शब्द ने, पाक स्थान। पर अज उतों का सदर घड़ी घड़ी कहता है जगत बाबा या बाबा गुरु नानक। कदे वो यूनीवर्सिटी बनाउंदा है, कदे वो हज़ारां हज़ारां करोड़ करतारपुर दे लांघे ते खर्चदा है। और ये गल सच है कि गुरु नानक दे पिता महाराज जिहड़े ने, ये हिंदुआं दे गुरु ते मुसलमानां दे पीर। नानक शाह फकीर हिंदुआं दा गुरु, मुसलमानां दा पीर। हुण तुसी इस कथा नूं थोड़ा जिहा जे समा होवे जरूर सुन के जाना। मैं कोशिश करांगा इहदे च कंटीन्यूटी बने कि गुरु जी का तरीका की है, ढंग की है। केवल 70 साल की उम्र लैके गुरु नानक साहब धरती ते आउंदे ने। इत्थे मेरे वर्गा तो रोज़ अरदास ही करी जाते जी उम्र वधा दिओ जी, भी उम्र वध गई तो होर 4 बोतलां शराब दियां खाली कर देंगा, तू किहड़ा सुखमनी पढ़ना है। उम्र वध गई तो होर 4 पैसे इकट्ठे कर लेंगा, उम्र वध गई तो होर 4 ऐश्वर्य भोग लवेंगा। ये बहुत घट आस है कि लंबी उम्र विच तू लंबा समा धर्म कर्म करेगा। केवल 70 साल की आजू है, 30-35 साल की निकल गई है। हुण सतगुरु ने यात्रा आरंभ कीतियां, 1 महीना इको शहर विच खर्च कर दिता है। उस शहर का नाम है ऐमनाबाद।
भी सच्चे पातशाह तुसीं इन्ने विहले हो, साडे वर्गे बंदे कोल ते रोटी खाण जोगा वक्त कोई नहीं। आ ते करोने की मेहरबानी है भी सानू बह के रोटी खानी सिखाती इन्हें, नहीं तो हालात ये बन गए सी भी गड्डी वो लैनी है जिहदे च चाह का कप रखा जा सके, तो तेल उतों पवाना है जितों कोई बेगल, कोई सैंडविच, कोई इदां दी तुरे तुरे जाते खाण वाली कोई चीज़ मिल जाए। असी तो रेस्टोरेंट भी उत्थे जान लग गए कि जिथे कार च बैठे फूड मिल जाए तो चलो जी। भी महाराज तुसीं इन्ने वेले, एक महीना हो गया तुहानूं इत्थे रहिंदे आ, पर शायद किसी नूं भी नहीं सी पता कि सच्चे पातशाह की पहली यात्रा दी जिहड़ी पहली नगरी होएगी, जिस पहले थां ते सतगुरु रुकणगे, उत्थे किन्ना वड्डा एक सुनेहा संसार नूं जाएगा। 15 दिन बीत चुके ने। भाई लालो रोज़ अपनी किरत करन जांदा है, किते साडे वाला माहौल हुंदा तां असीं काम धंधा छड्ड के बह जांदे, क्योंकि असीं अज भी लाइक नहीं करते। बड़े सारे लोग इत्थों बाहर जाण के ना पता वापस आके की कहंदे ने, ਉਹ नहीं भाजी उत्थे बाहर जाण दा कोई फायदा फूदा नहीं हैगा। वेखो जी बाहर वाले इत्थे आउंदे ने, असीं काम धंधा छड्ड दिंदे आ, असीं जाने आ तो सानू रात नूं ही फ्रिज विखा दिंदे ने भी आ फ्रिज है जी, आ चुल्हा है जी, इत्थों गैस ऑन कर लिओ जी, इत्थों गर्म पानी आएगा जी, इत्थे शावर है जी, तो वो तो जी काम धंधे ते निकल जाते हैं। वो काम धंधे ते जाते हैं तो ये जरूर चेता रखना कि वो गुरु नानक दे सिख ने। गुरु नानक दा सिख होया जिन्हों पहला हुक्म है किरत करनी। मैं रोज़ बेनती करदा, वेलड़ गुरु नानक दा सिख नहीं हो सकता, भेखी हो सकता है, पखंडी हो सकता है, बड़े सारे मगर ला के लोग वो अपने आप में कोई साधु संत हो सकता है, गुरु नानक दा सिख नहीं हो सकता। तुसीं हैरान होवोगे भी जे किसी आदमी नूं नहीं काम दी लोड़, हाँ ठीक है भाई, हो सकता है तेरे 2 बच्चे ने, तेरे 2 बच्चों नूं तेरे काम की लोड़ नहीं, पर की तैनूं पता है दुनिया दे विच लोकां दे किन्ने बच्चे जिन्हां नूं तुहाडे काम की लोड़ है। मैं एक वारी नहीं 1000 वारी बेनती की है कि इंग्लैंड की जिसने महाराणी बनना सी, उहदा नाम है डायना, उन्हें शाही परिवार नूं लत्त मारी, ठीक है उसकी जिंदगी छोटी सी, उसकी मौत हो गई, एक्सीडेंट होया, पर मैं खुद टीवी के उत्ते बैठ के 6 घंटे, 6 घंटे थोड़े नहीं होंगे, 6 घंटे लाइव टीवी के उपर मैं उसकी अंतिम यात्रा वेखी है। 80 मुल्कां दे विच लाइव विखाया गया, और अज भी तुसी वो सारा कुछ कढ़ सकते हो। 60 लाख बंदे उहदी अंतिम यात्रा में शामिल होए। पुछो भी किहड़ी साधु सी वो, किहड़ा ब्रह्म ज्ञानी सी वो। उन्हें अपने घर वाले नूं छड्ड दिता, उन्हें एक मुसलमान दोस्त नाल शादी कर लई, उहदे नाल ही एक्सीडेंट विच उहदी मौत हो गई। उहदा नाम डोडी सी। बड़े बड़े वड्डे शोरूम ने उहदे इंग्लैंड दे विच। सब तो वध उहदी जिंदगी की किताब विकी। हुण करदी की सी? किथे किथे किसे नूं अज तक उहदी माला नहीं मिली, उहदियां खड़ावां नहीं मिलियां, उहदियां जड़ावां नहीं मिलियां, उहदा चोला नहीं मिलिया। वो की करदी सी? वो फैशन दे नाल नहीं सी चलदी, फैशन उहदे नाल चलदा सी। जिद्दां दे हेयर स्टाइल बनाउंदी सी, दुनिया उदां दे बनाउण लग जांदी सी। जिद्दां दे वो सैंडल पाउंदी सी, शाम नूं करोड़ां दे सैंडल विक जांदे सी। करदी की सी? वो अपनियां सारियां पुराणियां चीज़ां दी नीलामी करदी सी। उन्हां चीज़ां नूं वेच के पैसे लैके अफ्रीका जांदी सी। अफ्रीका दे विच जाके जिथे भुखमरी है उत्थे जाके वो चैरिटी करदी सी।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਕਿਸੇ ਝੁੱਗੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਇੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੰਤ ਦੇ ਲਾਗੇ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ। ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ, ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ, ਪਰੇ ਹੋ ਜੋ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੌਲੀਆ, ਉਹ ਕਮੰਡਲ, ਡੋਲੂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਭਿੱਟ ਚੜ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਅਫਰੀਕਾ ਦੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਗੋਦ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਫੋਟੋ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੱਬ ਦੇ ਇੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਦੀ ਬੜੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪੱਖ ਪੜ੍ਹ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ 90-95% ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਫਾਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ, ਮੈਂਟਲੀ ਵੀ। ਉਸ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਹਿਲਾ, ਉਹ ਹੈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਿਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸਮਾਧੀ ਲਾ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਘਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਲੰਗਰ ਭੋਜਨ ਵੀ ਛਕਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੁੱਠੀ ਚਾਬੀ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। 15 ਦਿਨ ਬੀਤ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਥਾ ਅੱਜ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਿਪਰ ਬਿਲੋਕਤ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਕਿਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾਸ ਦਾਏ। ਤੇ ਖੱਤਰੀ ਕੋ ਦਿਜ ਨਗਰ ਫਿਰਤ ਅਮੰਤੂ ਦੇਤ, ਜਾਵਤ ਥੇ ਉਦਿਆਨ ਕੋ ਤਬ ਬੇਦੀ ਕੁਲ ਕੇਤ। ਐਮਨਾਬਾਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਸੀ ਉਹ ਪਠਾਨ ਸੀ। ਇਸ ਪਠਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ। ਜਾਤ ਉਹਦੀ ਸੀ ਖੱਤਰੀ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਬਲ ਬੂਤੇ ਆਪਣਾ ਜਸ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗਾ ਦੁਨੀਆ ਕੋਲੋਂ। ਜਸ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੱਢਿਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਚਾਰੇ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਖਾਓ। ਹੁਣ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ, ਖੱਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੈਸ਼ਾਂ ਨੂੰ, ਸਭ ਨੂੰ ਤੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੈ। ਵਿਪਰ ਬਲੋਕਤ ਬਚਨ ਅਲਾਏ, ਕਿਤ ਕੋ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਸਧਾਏ। ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲ ਗਏ। ਪੰਡਤ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਅਹੈ ਅਮੰਤ ਨ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ, ਸੁਣ ਕੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਬਚਨ ਉਚਾਰਾ। ਅਹੈ ਅਮੰਤ ਨ ਕਰੋ ਆਹਾਰਾ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਘਰ ਭੋਜਨ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ, ਉਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ, ਕੈਸ ਅਮੰਤ ਵਿਪਰ ਤੁਮਾਰੇ, ਨਿਜ ਬਿਰਤਾਂਤ ਬਤਾਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋਗੇ ਇਹ ਆਮੰਤਰਣ ਕਦ ਹੈ? ਇਹ ਆਮੰਤਰਣ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ, ਵੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਹੋਮਲੈਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹੂਗਾ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਪਾਣੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਰੋਟੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 7 ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੇਗਾ ਵੀ ਕਾਹਦੀ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਰੋਟੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਿਵਾਜ ਘੱਟ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੀ ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਭੋਗ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਭੋਗ ਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ
ਭੋਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਭੋਗ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਨਹੀਂ ਛਕਣਗੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ ਦੋ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਖਲੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੈਸ ਅਮੰਤੂ ਵਿਪਰ ਤੁਮਾਰੇ ਨਿਜ ਬਰਤਾਂਤ ਬਤਾਓ ਵਿਚਾਰੇ। ਪੰਡਤ ਜੀ ਦੱਸੋ ਤੇ ਸਹੀ ਵੀ ਇਹ ਮੰਤਰਨ ਕਾਹਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜ ਭਾਗੋ ਖਤਰੀ ਜੋ ਚਤਰ ਬਰਨ ਨਿਉ ਤੇ ਸਭ ਕੋ। ਕਹਦੇ ਜ ਭਾਗੋ ਖਤਰੀ ਜੋ। ਹੁਣ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਗੋ ਹੈ ਉਹ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਵਾਬ ਦਾ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਚਤਰ ਵਰਨ ਨਿਉਤੇ ਸਭ ਕੋ, ਉਹਨੇ 4 ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੁਲਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤਿਨ ਕੀਨ ਵਿਸ਼ਾਲਾ ਜਾਜ ਜਾਹੇ ਨਰ ਸਭ ਤਿਸ ਸ਼ਾਲਾ। ਕਹਿ ਦਿਜ ਭਾਗੋ ਖਤਰੀ ਜੋ ਚਤਰ ਬਰਨ ਨਿਉਤੇ ਸਭ ਕੋ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤਿਨ ਕੀਨ ਵਿਸਾਲਾ ਆਜ ਜਾਹੇ ਨਰ ਸਭ ਤੈ ਸ਼ਾਲਾ। ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਸਭ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸ਼੍ਰੀ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਹਮ ਕਿਨ ਕੇ ਮਾਹੀ ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਹਮ ਕਿਨਕੇ ਮਾਹੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਸ਼ਤਰੀ ਸੱਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਵੈਸ਼ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੈਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹਨੇ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਬੁਲਾਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ੂਦਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। 4 ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿ 700 ਸਾਲ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤੋੜੀ। ਬਸ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਬਹੂ ਬੇਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਗਜਨੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਟਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਾਹਰੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਹੀ ਹੈ। ਵੈਸ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ, ਹੱਟੀ ਹੈ। ਸ਼ੂਦਰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸਫਾਈ ਸਫੂਈ ਕਰਨੀ। ਹੁਣ ਲੜਨ ਮਰਨ ਲਈ ਕੌਣ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਸ਼ਤਰੀ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅਗਰ 100% ਆਬਾਦੀ ਹੋਵੇ, 25% ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਿਕਲ ਗਏ, 25% ਵੈਸ਼ ਨਿਕਲ ਗਏ, 25% ਸ਼ੂਦਰ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ 100 ਬੰਦਿਆਂ ਚੋਂ 25 ਲੜਨ, 75 ਕਹਿਣ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਵੀ ਉਹ ਮੁਲਕ ਕਦੇ ਬਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਅਗਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਇੱਥੇ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਫੌਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਫੋਰਸ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਮਗਾਰਡ ਹੋ ਗਿਆ, NCC ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੋੜ ਪਈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ 100 ਚੋਂ 75 ਬੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲੜਨਾ ਮਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ,
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਇਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕੇਵਲ ਜਨੇਊ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 4 ਵਰਨ ਇੱਕ ਵਰਨ ਕਰਾਇਆ। ਇੱਕੋ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਆਖਿਆ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਵਿਦਿਆ ਪੜ੍ਹੇ ਪੜ੍ਹਾਵੇਂਗਾ ਤੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੇਂਗਾ। ਇਹਦੀ ਵੰਡ ਪਤਾ ਕਿੱਡੀ ਪਿਆਰੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰ ਹੈ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਸ਼ਤਰੀ ਨੇ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਹੈ ਇਹ ਵੈਸ਼ ਹੈ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਰ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ੂਦਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ 4 ਵਰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਆਦਮੀ 4 ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹੋ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ ਤੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਹੋਵੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ, ਅਣਖ, ਸਵੈਮਾਨ, ਗੈਰਤ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ ਲੜੋ ਮਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕਸ਼ਤਰੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਦੱਬ ਕੇ ਵਾਹ ਤੇ ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸ਼ ਹੋਵੋਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਾਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੂਦਰ ਹੋਵੋਗੇ। ਭਾਈ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੇ ਸੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਲੰਗਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦੇ, ਸਗੋਂ ਬਾਥਰੂਮਾਂ ਵੱਲ ਦੌੜਦੇ ਨੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਸਫਾਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਗਲਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਇਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਚੱਪਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਾਥਰੂਮ 'ਚ ਨੰਗੇ ਪੈਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਪਈ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿੱਚ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਪੋਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਵਿਛਾਏ ਕਾਰਪੈਟ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਲੀਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਫੇਰੇ ਹੋਏ ਵੈਕਿਊਮ ਕਲੀਨਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਜਦੋਂ ਗੰਦਗੀ ਭਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਘੁੰਮੇਗਾ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਸਫਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿੱਥੇ ਸੀ? ਜਿੱਥੇ ਗੰਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਫੂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਿਮਾਰ ਹੋਵੋ ਹੀ ਨਾ। ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸਪਾਇਰੀ ਡੇਟ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੋਰੂਮ, ਤੁਹਾਡਾ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਸਾਲੋਂ ਸਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹੇਗਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇੱਥੇ ਉਧਰ ਤੋਂ ਰੋਕਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਥੇ ਦਾਲਾਂ ਵੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਕੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸਾਲਾ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਦਵਾਣੇ ਖਰਬੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੁਪਰ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟੀ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਸਿਰ 'ਚ ਮਾਰਨਾ, ਉਹ 'ਚ ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਵੜਨ ਦੇਣਾ? ਉਹ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਦੇ ਆਰਾਮਗਾਹ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ 5-7 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਰੋਜ਼ ਦਾ ਦੇ ਸਕੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਪੰਡਤ ਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਹਿਓ ਗੁਰੂ ਹਮ ਕਿਨਕੇ ਮਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਆ, ਨਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਵੈਸ਼ ਆ, ਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਆ, ਹੈ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਰਨ ਕੋ ਨਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦਰਵੇਸ਼ ਆ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਵਰਨ ਵੰਡ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਸ਼੍ਰੋਣਨ ਮੈਂ ਬਿਪਰ ਸੋ ਬਿਗਸਿਓ ਬਚਨ ਅਲਾਏ। ਸੁਣ ਸਰੋਨਨ ਮੈਂ ਬਿਪਰ ਸੋ।
ਪੰਡਤ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ, ਹੱਸ ਪਿਆ ਪੰਡਤ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਹੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਪੰਡਤ ਕੀ ਬੋਲਿਆ? ਹਾਂਜੀ, ਨਾਮ ਕੁਰਾਹੇ ਤੋਹੇ ਕੋ ਇਨ ਬਾਤਨ ਬਣ ਆਏ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈ ਵੀ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਸਿਰਫ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਹੀ ਕੁਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਸੀਂ ਖੱਤਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੈਂ ਖੱਤਰੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੂਦਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੈਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੁਰਾਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਐਸੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਡਤ ਨੇ ਬੜੇ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਬੜੇ ਉਹਨੇ ਵਿਅੰਗਮਈ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਆਖੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਛੋਰੀ ਲੋਕ ਰੀਤ ਜਗ ਮਾਹੀ, ਪਇਓ ਨਾਮ ਇਉ ਤੋਹੇ ਕੁਰਾਹੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਲੋਕ ਰੀਤਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਤੈਨੂੰ ਨਾਨਕ ਕੁਰਾਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਮੈਂ ਜੇ ਨਹਿ ਆਵੇ, ਮਲਕ ਕ੍ਰੋਧ ਹਿਰਦੇ ਉਪਜਾਵੇ। ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਕਰਨ ਨਾ ਆਇਓ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਖੱਤਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਜ਼ੀਰ ਹੈ ਪਠਾਨ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਗੁੱਸੇ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੋਸ ਕਰੇਗਾ। ਨਗਰ ਵਿਖੈ ਤੇ ਦੇ ਨਿਕਸਾਈ, ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਈ। ਵੇਖ, ਤੁਮ ਜਾਣੋ ਮੈਂ ਕਹਿਓ ਸੁਣਾਈ, ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਅੱਗੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜਾਣੋ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਰਿਆ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਦੀ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਬਿਦ ਕਹਿ ਕਰ ਦਿਜ ਤਬ ਗਵਨਾ, ਤੋਸ਼ਨ ਕਰੀ ਖਿਮਾ ਕੇ ਪਵਣਾ। ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀ, ਪੰਡਤ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਖੁਦ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਕੁਝ ਪੰਡਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਤੋਂ ਪੰਡਤ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅੱਗੋਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਬੜੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਵੀ ਮਿਲਣਗੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਬੜੀ ਸੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੀ, ਉਹ ਰੱਬ ਸੀ, ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਸਰਗੁਣ ਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਵਾਸਤੇ ਤਰੀਕਾ ਢੰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਵਰਤਾਂਗੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੱਲ ਬਣੇਗੀ ਨਹੀਂ ਭਾਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਦੇ ਹੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਕੋਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਦੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਸਰਦੀ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਸਿਆਲ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇ, ਝੱਖੜ ਵਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਨੇਰੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਬਾਂਦਰ ਉਹ ਠਰੂ ਠਰੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਠੰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਬ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਰਖਤ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਬਿਜੜੇ ਦਾ ਆਲ੍ਹਣਾ ਹੈ। ਬਿਜੜਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿੜੀ ਵਰਗਾ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਹੈ, ਪਰ ਹੈ ਬੜਾ ਕਲਾਕਾਰ।
मेरा ख्याल है कि बिजड़े वर्गा घर प्रकृति विच बहुत थोड़े जे जीवां दे हिस्से विच आउंदा है। वो पता नहीं घाह दे निक्के निक्के तीले कित्थों लैके आउंदा है। फिर उन्हां तीलियां नूं जिवें माइयां क्रोशिया लैके कढ़ाई करदियां ने ना, इदां फिर वो अपना आलना बनाउंदा है। फिर पूरे दरखत के उपर एक छोटी जी डाहनी नाल बनाउंदा है। हुण वेखो दरखत की चोण किवें करदा है कि मैं इस दरखत की इस टाहनी दे नाल बनावांगा ते टाहनी टुटेगी नहीं। दरखत की चोण करनी एक पंछी वास्ते कितनी औखी गल है। असी बंदियां होके सानू नहीं पता। तुसी अमूमन वेख्या होएगा कि जिहड़ियां पेटियां पोटियां होंदियां ने अंब की लकड़ दियां होंदियां ने, क्योंकि बड़ी कमज़ोर लकड़ होंदी है। जिहड़ी हार्ड लकड़ है वो फिर दार हो गई, सागवान हो गया, टाली हो गई, किकर हो गई। काली किकर होवे ते वो तां कटनी वढ़नी भी औखी, लोहे नालों भी ज़्यादा मजबूत होंदी है। हुण वो पंछी किवें पता करदा है भी ये दरखत ठीक है, यदी डाहनी ठीक है। एक छोटी जी डाहनी शाखा दे नाल वो अपना आलना बनाउंदा है। हुण उस दरखत के उपर एक बिजड़े का आलना है। हुण हनेरी आउंदी है, मीह पैंदा है, बांदर ठर रहा है ते बिजड़ा वो झूले माइयां कर रहा है। इधरों हवा आउंदी ते ओहदा ऐनू उड़ जांदा है आलना, इधरों आउंदी ते ऐनू उड़ जांदा है। तो जदों थोड़ी बहुती हनेरी हटी, मीह हटिया, बिजड़े ने आलने चों निकल के बांदर नूं की किया, कहंदा वेख भरावा तेरे सामने मैं एक एक घाह दा तीला, वो जिहड़ा घाह भी हुंदा है ना, दूजा घाह नहीं हुंदा खाण वाला, वो भी बड़े लंबे लंबे पत्तियां वाले, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਤੀਲੇ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਬੂਈਆਂ ਹੋ ਗਏ, ਸਰਕੜੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਾਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੌਦਿਆਂ ਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਲੇ ਚੁੜ ਉਹ ਧਾਗੇ ਜੇ ਕੜਾ ਤੀਲੇ ਬਣਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਕੂਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਮੋੜਦਾ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਮੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਘਰ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦਰਖਤ ਤੇ टपदा अपना समा गवाउंदा रहा। तो जे किते तू भी मेहनत कीती हुंदी, अपना घर बनाया हुंदा ते अज ना तैनूं ठरना पैंदा, ना तैनूं भिजना पैंदा। वेख अज तेरी की हालत है। ते अगों बांदर ने पता की किया? बांदर ने नहीं कहा भी वीर जी थैंक यू तुहाडा भी तुसीं मैनूं अकल दित्ती है, तुसीं मैनूं चंगी गल आखी है, सॉरी मैं अपनी गलती मानदा। और जिवें ही हुण ये आम मौसम होएगा मैं भी तुहाडे वांगू अपना घर बनावांगा। बांदर कदे नहीं जे कहंदा। बांदर ने अगों की किया? बिजड़े नूं कहंदा भी मीह हट लैण दे। कहंदा की करेंगा? कहंदा तेरा आलना ते तोड़ ही देंगा। कहता तेरे वाली टाहनी तो तोड़ के सुट देंगा थले, होर मेरे तो कुछ होवे या ना होवे। माड़े आदमी नूं जदों भी तुसी कोई चंगी गल कहोगे वो तुहाडा आलना तोड़न तक जाणगे, किते भुलेखे च ना पैना। दुनिया की बेस्ट थ्योरी है नो वर्क नो मिस्टेक। कोई काम ना करो कोई गलती नहीं होएगी, काम करोगे तो गलती होएगी, पर किसी नूं सुधारन जाओगे अगला तुहानूं ही सुधारेगा, आप तो नहीं सुधरेगा, तुहानूं जरूर सुधारेगा। आप सुधरे ना सुधरे तुहाडे लिए वो सारे प्रबंध करेगा भी तुसी सुधर जाओ। भी तुसी कन्नां नूं हथ लाओ जी मैं मुड़ के नहीं बोलदा जी, मैं नहीं मुड़ के कहंदा, मैं नहीं करदा। बड़े बड़े वड्डे ऑफिसर मरे बेचारे, DC मरे, SSP मरे,
बड़े बड़े इस तो उपर रैंक वाले अफसर जज उन्हां दीयां लाशां नहीं मिलियां मुड़ के। जिन्हां ने क्रिमिनल आदमियां नूं माड़े आदमियां नूं सज़ा देण दी उन्हां नूं चंगे पासे लैके आउण दी कोशिश कीती है। पंडित की कहंदा है, कहंदा नानक तैनों मलक भागो एमनाबाद चों कढ़ देगा। सतगुरु चुप। तूषण करी खिमा के भवना। सतगुरु खिमा गुण दे घर ने भाई। सतगुरु तो चाहते सी ये इवें ही करन, क्योंकि सतगुरु जी का ढंग वो नहीं है, पर उन्हां दे इवें करन बिना प्रचार भी नहीं हो सकता। सतगुरु जी चुप कर गए। हाँ जी। ब्रह्म भोज तिन यदक बनावा, ऊच नीच सब सदन अलावा। ब्रह्म भोज तिन अदक बनावा। हुण मलक भागो वजीर फिर सरमाएदार उन्हें हुण जी अपने घर विच बहुत वड्डा ब्रह्म भोज किया। कड़ाइयां दे कड़ाए उन्हें पकवान बनाए ने। ऊच नीच सब सदन अलावा। छोटी जाति तो लैके वड्डियां जातियां तक, गरीबां तो लैके अमीरां तक सब नूं अपने घर बुलाया। हाँ ये ठीक है कि वर्ण वंड उन्हें रखी है भी इधर शूदर बह जान, इधर खतरी बह जान, इधर ब्राह्मण बह जान। उन्हें उस वर्ण वंड का ध्यान जरूर रखे है। हाँ जी। करियो जाए कर खान आहारा, अनक भांत कर जो सवारा। जो उन्हें अनेक प्रकार के भोजन बनाए सी, ये सारे भोजन जेड़े ने चार वर्णा के लोगों ने जाके मलक भागो के घर खाधे ने। हाँ जी। त्रिपत होए बहु सुजस बखाने, पुण्यवान ताको यत माने। करियो जाए कर खान आहारा। त्रिपत होए बहु सुजस बखाने। वन सुवने भोजन, बड़े बड़े सियाणे जिहड़े बावरची सन, रसोईए सन, उन्होंने स्वादिष्ट पकवान बनाए। लोगों ने खाधे भी ते सराहना भी बड़ी की भी कमाल का भोजन बनिया, कमाल की रोटी तैयार हुई है। हाँ जी। झूठे लखे न एह पर पंची, जिन वड अग कर माया संची। हुण इन्हां नूं नहीं पता कि मलक भागो ने पाप कर करके माया कट्ठी की है। लोगों को की पता है भी ये झूठा बंदा है, ये झूठा आदमी है, ये माड़ा आदमी है, ये तो पुण्य कर्म करके ये अपने पाप कर्मां दे उत्ते पर्दा पाउणा चाहुंदा है। इस तरह का ब्रह्म भोज करके अपने आप नूं चंगा अखवाउणा चाहुंदा है। हाँ जी। तेह ग्रह न श्री गुर गए, दिन बताए उदयान। सतगुरु गुरु नानक दे पिता महाराज ते गृह नह श्री गुर गए। सतगुरु मलक भागो दे घर नहीं गए। दिन बिताए उद्यान, रोज की तरह पहलां की तरह अज भी सवेरे उठे जंगल में चले गए, सारा दिन जाके जंगल में बतीत किया है। हाँ जी। लालो आले आन कै राजत मया निधान। लालो आले आन के राजत मया निधान। शाम दे वक्त दोपहर ढली है तो सतगुरु भाई लालो दे घर आके रोज की तरह सतगुरु पिता महाराज आके अपना आसन किया है। हाँ जी। तपा न आयो दिज तेह जानी, दूते भागो निकट बखानी। सूरज छिपण तो पहला हुण वो जिहड़ा पंडित जिन्हें गुरु नानक साहब जी नूं मलक भागो का सदा पत्र भी दिता सी, उहदा आमंत्रण भी दिता सी। कला आमंत्रण नहीं दिता,
ਸਗੋਂ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਡਰਾਵਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਮੁੱਕ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰਤ ਹੋਤੇ ਸੋ ਅਸੂਇਆ ਆਗੇ, ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਸੋ ਅਨੁਰਾਗੇ। ਕਰਤ ਹੋਤੇ ਸੋ ਅਸੂਇਆ ਆਗੇ, ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਜਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਟੀ ਸੋ ਅਨੁਰਾਗੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਈਰਖਾ ਕਰਨ ਕਰਕੇ, ਦਵੈਸ਼ ਪਰਾਈ ਤਾਤ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਇਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵੈਰ, ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇਖੋ ਮਲਕ ਨ ਤੁਮਰੇ ਆਇਓ, ਖਤਰੇ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਕਹਾਇਓ। ਵੇਖੋ ਮਲਕ ਜੀ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਨਿਸਟਰ ਹੋਵੋ, ਮੰਤਰੀ ਹੋਵੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਹੋਵੇ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ, ਤੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਇੱਕ ਖੱਤਰੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਅਖਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਵੇਖੋ ਇਹਦੀ ਹਿਮਾਕਤ ਵੇਖੋ ਜੀ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਮ ਤੇ ਅਦਕ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਅਚਿਓ ਆਹਾਰ ਨ ਤੁਮ ਘਰ ਆਨਾ। ਤੁਮ ਤੇ ਅਦਕ ਆਪ ਕੋ ਜਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਛੋਟਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨਹਿ ਆਨਤ ਕਾਹੋ, ਤਜੇ ਰੀਤ ਪਗ ਧਰਤ ਕੁਰਾਹੋ। ਆਂਖ ਤਰੇ ਨੇ ਆਨਤ ਕਾਹੂ, ਆਖਿਆ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਨਕ ਤਪਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਨਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਨਜ਼ਰ ਉੱਚੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਹੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਖ ਕਰਕੇ ਵੇਖਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਪੁੱਛੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਹਾਲ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਵੱਡਿਆਂ ਦੀ ਨਦਰ ਹੈ, ਨਜ਼ਰ ਅਨਾਇਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਸ ਸਾਡਾ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਸਾਡੇ ਬੋਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਅੱਖਰ ਉਲਟੇ ਬੋਲੇ ਗਏ ਕਿ ਆਂਖ ਤਰੇ ਨੇ ਆਨਤ ਕਾਹੂ, ਤਜੀ ਰੀਤ ਪਗ ਧਰਤ ਕੁਰਾਹੂ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਰੀਤਾਂ ਮਰਿਆਦਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਰਾਈਆ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੂਦਰ ਕੇ ਘਰ ਭੋਜਨ ਕਰਹੀ, ਆਵਾ ਇਹਾਂ ਨ ਔਰ ਮੈਂ ਡਰਹੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਨਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਦੇ ਘਰ। ਇੱਕ ਲੱਕੜ ਦੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਲੱਕੜ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਤਰਖਾਣ ਹੈ ਲਾਲੋ। ਉਹਦੇ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ, ਸ਼ੂਦਰ ਦੇ ਘਰ ਖੱਤਰੀ ਹੋ ਕੇ ਉਹ 2 ਵਕਤ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਉੱਚ ਜਾਤੀਏ ਔਰ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਮਰਤਬੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਉਹ ਆਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸੁਣ ਭਾਗੋ ਪੁਨ ਬੂਝਹੀ, ਦਇਓ ਅਮੰਤ ਕੇ ਨਾਹੇ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੰਡਤ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਹੈ। ਗੁੱਸਾ ਆਪਣਾ ਤਾਂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੱਦਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁੱਸਾ ਕਾਹਦਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਹਮ ਭੋਜ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਕਹਿ ਦੇ ਯਕੀਨ ਤਗੀਦ ਮੈਂ, ਬਹੁਤ ਬਾਰ ਬਚ ਪ੍ਰਾਹੇ। ਅੱਗੋਂ ਪੰਡਤ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਵੇਂਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਹੋਏਗੀ।
ਫਿਰ ਸੁਭਾਵਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਵੀ ਆਏਗਾ। ਜੇ ਰੋਸ ਆਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਮਨਾਬਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਨਗਰੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨਤ ਮਲਕ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੈ ਆਇਓ, ਮਨੋ ਸਿੰਘ ਪਰਮਸ਼ਕ ਰਿਸਾਇਓ। ਸੁਨਤ ਮਲਕ ਮਨ ਕ੍ਰੋਧੇ ਆਇਓ, ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਧ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਵੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਕ੍ਰੋਧ ਦੀ ਕੀ ਤਸ਼ਬੀਹ ਦੇਵਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇੱਕ ਮੱਛਰ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਤੁਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਮੱਛਰ ਦੀ ਨੁਮਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸ਼ੇਰ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਮੱਛਰ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰ ਚੜ ਗਿਆ ਗੁੱਸਾ ਮਲਕ ਭਾਗੋ ਨੂੰ, ਬਣ ਗਿਆ ਮੱਛਰ ਦੀ ਨੁਮਾ। ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਵਰਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਉਹ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਵੋ ਦਿਜ ਤਿਹ ਆਨ ਬੁਲਾਈ, ਦੇਖ ਲਹੇ ਤਿਨ ਕੀ ਮਨ ਸਾਈ। ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਪੰਡਤ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਜਾਓ ਤੇ ਜਾਓ, ਜਾ ਕੇ ਨਾਨਕ ਤੱਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਨਾਨਕ ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾਈ ਕੀ ਹੈ। ਮਨਸ਼ਾਈ ਦੇ ਤਿੰਨ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਕਵੀ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਮਰਜ਼ੀ, ਇੱਕ ਪਰਾਕਰਮ, ਇੱਕ ਮਰਦਾਨਗੀ। ਵੀ ਵੇਖੀਏ ਸੀ ਵੀ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਨਾਨਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਓ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ